Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Davom etamiz. O'zgan jumani biz shunday temani olgandik, g'aflat shiri degan. Hozir o'sha temani davom etamiz. Ya'ni g'aflat shiri tag'in bir aytam, ol dunyoga ortiq berilib, oxiratni unutuv degan so'z. Ya'ni kishi dunyoni olib bora, ammo oxiratni unutar. Namozlar o'qimay, jumaga yurmay, Ramazonni ro'za tutmay, xo'sh qilmay, bu dunyoga berilib yashay, ham oxiratni unutar, Allohni unutar. Mana bu g'aflat shiri bilan shirlangan kishi bo'lar. Ya'ni ruhiy shirlar bor, qalbning shirlari bor, tanning shirlari kibik. Ya'ni tanning shirlari biz bilamiz. Ул инде грипп буламы, коронавирус буламы, ish авырту буламы, bosh авырту буламы. Күңелнең, ягъни рухның, яисә калбның дип әйтәбез, ширләре булып тора. Тәкәбберлек, хөсетлек, икейөзлелек, кеше өчен гыйбадат кылулык, бу рия дип атала. Гыҗиплек, үз-үзең белән гаҗәпләнәсен, гыйбадат кылгач инде. Шушы ширләрнең берсе булып тора гaflat шире инде. Дөньяга артык белән бирелеп, ахиратны унутып, Аллаһны унутып, менә бу gaflat шире дип атала, рухи шире. Хәтта хайваннар да Аллаһ Тааланы искә төшерә дигән. Хәтта маллар да Аллаһ Тааланы искә төшерә. Кеше Аллаһ Тааланы искә төшерми кызганыча каршы дөньяга бирелгән кеше. Аллаһ Таала әйтә: "Тусаббиху лаку саммавату сабгу вал ард ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا." Yani күктәге булган җир һәм менә бөтен күкләр, җиде кат күк һәм җир Аллаһ Таала әйтә. И арасында булган бөтен мәхлук Аллаһ Таалага тасбих әйтә дигән. Менә без тасбих әйтә, субханаллаһ, субханаллаһ дип. Yani Subhanallah degan so'z Alloh Taala bütün kimchiliklardan pok. Ko'kda bo'lgan, yerda bo'lgan bütün mahluq, jinlardan ham kishilardan boshqa Alloh Taolani tasbih etay ekan. Ammo Alloh Taala aytadi, siz uni anlamaysiz g'ina deydi. La tafqahuna tasbihakum, lekin siz buni anlamaysiz deydi. Yani bizning obzorda bo'lgan hayvonlar bor, pisilar bor, itlar bor, boqalar bulamanda любой qirg'iy hayvon bulamı, bütünsi Alloh Taolaga tasbih aytay ekan. Ammo biz uni anlamaymiz deb Alloh Taola aytadi. Shulay tam bir oyatda Alloh Taola alam tara annalloha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Alloh Taola aytadi Nur surasi 41-oyatda: Hələ sen көкләрдә һәм җирдә булган җан ияләренең кошларның канатларын җәеп, Аллаһны кимчилектән паклауларын белмәдеңме? Менә Аллаһ Таала әйтә, хәтта җан ияләре, хәтта кошлар да канатларын җәеп, Аллаһ Таалага тасбих әйтә ди, Аллаһ Таала әйтә. Аларның һәр берсе дә ничек намаз укырга һәм тасбих әйтергә кирәклеген белде. Yani ışıp iri tıran kuşlar nişik namaz okurga Allah Teala'ga bileler. Onlar bizden kebek namaz okumuyorlar. Mine basıp anda secde kılıp hem başka biz onu görmeyiz. Ama onlar uzinçe Allah'a namaz okuyorlar. Uzinçe biz onu anlamayız, biz onu bile almayız onu. Allah da o bizden yaşırdı. Allah onlar işli tıran neselerini bilişi değil. Nur surası 41-oyatda Allah Teala aytdı. Ama bu gafil kişilerge kilsek, Onlar Alloh Taolani kununda bir martabada iska olmaylar degan. Ya'ni hayvonlar Alloh Taolani iska olalar, kishilar g'afilda bo'lgan, yashagan g'afilda, ular bir martabada Alloh Taolani iska olmaylar degan. Kishi ni uchun g'aflatda yashay? Buning tub sababi bu dunyoni shikdan tish yaratuga bog'liq. Ya'ni dunyoni ortiq yarataq. Dunyoni yaratuv bütün yolg'ishuvlarining boshi bo'lib turadi degan. Allah Taala aytadi: "Ya'lamuna zohiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Ar-Rum surasi 2-oyatda Allah Taala aytadi:
Алар дөнья тормышының тышкы ягын беләләр. Ахиратка карата алар гафилләр ди. Рум сурасы 2-нче аят. Менә кем гафләттә йөри, кем гафләт шире белән ширләгән икән, тормышны бөтенсен беләләр ди. Ул может галим да булырга, ул может профессор да булырга. Но намаз укый белми. Ахиратка гафил ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ахиратка карата гафил кешеләр дөньяны өстен күреп, ислам дине хөкемнәрен белмәүче кешеләр дип килә инде. Алар кыямәт көндә Аллаһ каршында хисап бирүгә әзерләнмиләр. Алар җәннәт белән җәһәннәмгә шанмыйлар. Бу кешеләр дөнья тормышын тышкы ягын бик яхшы белә. Моны инде Аль-Хасан Аль-Басри бер зур галим. Бу инде 1400 ел элек яшәгән зур галим булган. Шулай дип әйтә. Аллаһ белән ант итәм, аларның берсе дирхәмне тырнак өстенә каплап, аның абарлыгын әйтеп бирергә мөмкин, ә үзе намаз укый белми. Ягъни шундый кешеләр булган ул заманда. Тырнак өстенә куйган бер монета инде акча дип әйтәбез. И күпме ничә грамм ул белгән ди. Даже теге учага куймыйча да. Чөнки шундый дөнья белү буенча шундый зур дәрәҗәгә җиткән булганнар. Намаз укый белми ди. Аллаһ Тәгаләне белми ди. Кешеләрнең гафләттә яшәүләренең сәбәпләре. Беренчесе, Аллаһ Тәгаләнең үзен һәм исем сыйфатларын белмәү. Менә Аллаһ Тәгаләне белмәү һәм Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатларын белмәү. Фa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'mini wal mu'minat Аллаһ Тәгалә әйтә. Belki дөреслектә ана башка ибадәт кылара лаеклы зат юк, һәм мөмин ирләр һәм хатыннар өчен Аллаһтан гафу итүне сорады. Шушы аятта Аллаһ Тәгалә белди, Аллаһтан башка илаһ юк ди, Аллаһ бер үзе генә ди. Андары шулай Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, дөреслектә ди Аллаһ Тәгаләнең ди бердән башка 100, ягъни 99 исеме бар. Кем дә кем аларның мәгънәләрен аңлап санаса, җәннәткә керә. Менә кем дә кем Аллаһ Тәгаләнең 99 исемнәрен әйтеп чыкса, җәннәткә керә ди. Әмма галимнар әйтәләр, 99 исем санап чыгу, бу була Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен ятлау, мәгънәләрен өйрәнү, ул исемендә нигезендә гамәл кылу, аларны кулланып дуа кылу. Ягъни син шушы исемнәрен ятлыйсың, мәгънәләрен төшенәсең, андары шушы исем нигезендә гамәл кыласың. Ничек? Аллаһ Тәгалә күрүче, урларга куркасың. Аллаһ Тәгалә белүче, Аллаһ Тәгалә ишетүче, ялганнарга куркасың, гынах эшләргә куркасың. Син беләсең, Аллаһ Тәгалә сине күрә, белә, ишетә. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен дә ул нигезендә гамәл кылу дип атала. Андары аларны кулланып дуа кылу. Шифа кирәк икән, я Шафи, миңа шифа бир. Шифа бирүче, миңа шифа бир. Я ризык бирүче, миңа ризык бир. Менә шушы Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатларын куллану дигән. Менә беренчесе әйттек, кешеләрнең гафләттә яшәүләренең сәбәбе Аллаһ Тәгаләне белмәү һәм аның исем сыйфатларын белмәү. Икенчесе гынахлар кылу. Кеше гынахларны каты ярата. Аның белән ләззәт ала, рәхәтлек таба дигән. Тәмәке тарта, аннан ләззәт ала. Хәмер ишә, аннан ләззәт ала. Зина кыла, аннан ләззәт ала. Аннан ләззәт алгач, ничек инде бу ләззәтне ташлый ала ул? Шакырасың мәчеткә кил, намазга бас дип, ул аны ташта хәзер намазга бассам, бу ләззәт миннән югала бит. Ничек мин зина кылам? Ничек мин хәмер ишә, миңа бит кеше әйтәләр, син мулла, ничек син аны әйтәсең дип. Шуңа күрә ул пәрдә куя да намазга басмый. Шул сәбәпле ул гафләттә йөри, шушы гафләт шире белән яши. Андары шушы гынахлары аннан батып, бәла казалар килеп, шумып инде күңелгә рәхәтлек таба алмый. Аллаһ Тәгалә кәллә бәл рана галә кулубихим ма кан яксибун кәллә иннахум ан раббихим яумадин ламахҗубун сумма иннахум ласалул җахим. Аллаһ Тәгалә әйтә, аларның йөрәкләрен даими рәвештә кылган гынахлары каплады ди. Дисектә ул көнне алара Раббылары күрсәтелмәячәк. Соңыннан алар җәһәннәмгә кирип, анда яначаклар ди. Мутаффифин сурәсе 14-16 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, даими рәвештә гынах кылып йөрәкләр капланды ди. Мәчеткә килә алмый. Ни өчен? Чөнки йөрәк гынах каплады.
Намазга баса алмый, чөнки йөрәкне гынахлар каплады. Намазга баса алмый, Аллаһ Тәгаләне таный алмый. Вагаз ишетә алмый, чөнки гынахлар каплады, йөрәк каплады. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: Кеше гынах кылса дие, калып, менә кешенең калып бар. Йөрәк дип әйтәбез. Ул йөрәк кан кәшәйтә торган түгел, йөрәк ул рух безнең инде, җан, күңел безнең. Кеше гынах кылса дие, bir нукта барыкка килә ди калыпта ди. Тәүбә кылса ди, Аллаһтан гафу сораса ди, ул нукта юкка чыга ди. Калып чиста кала ди. Но гынах кыла, Аллаһтан гафу сорамый. Гынах кыла, Аллаһтан гафу сорамый. Ул нукта, бөтен калыпны каплап бетерә ди. Все, калып каплангач, аңар уже үгет насихат керми, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен керми, Аллаһ та аңар монда калыпка пәрдә куйган була. Ибн Габбас әйтә торган булган, изгелек кылган кешенең йөзендә яктылык. Менә кем изгелек кыла икән, йөзендә яктылык була ди. Күңелдә нур, ризыгы киң була, тәнендә көч була. Аны башка кешеләр ярата. Гынах кылучы кешенең йөзе кара, күңелгә караңгылык, ризыгы тар була һәм аны башка кешеләр дә күрә алмый дигән. Андары өченчесе гафил дуслар белән аралашу. Менә гафил дуслар белән аралашса кеше, менә дусты нинди, ул да шундый була. Менә халыкта шундый әйткән мақал бар инде. Күрсәт миңа дустыңны, мин әйтермен сиңа үзеңне дигән. Бу дөрес әйткән сүзләр. Ягъни кешенең калыбын күреп булмый. Менә кеше нинди икән, син аны белә алмыйсың калыбын, күренми ул. Ул яшеренгән, ул синнән яшерә, гынахларны яшерә. Но кешенең калыбын белеп була дусларына карап. Карыйсың, кем белән ул дуслаша? Зиначы булса, понятно, ул зиначы була инде. Аракы белән булса, душасып йөрсә, әлбәттә ул аракы эчүче була инде. Или мәчеткә йөрүче булса, дуслары мәчеткә йөрүче булса, аның калыбы икенче төр була инде. Менә шуның өчен кешене тышкы кыяфәткә карап белеп булмый, но дустына карап белеп була, нинди икәнен. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте хадистә, яхшы иптәш белән начар иптәшнең мисалы ди, ислимай сатучы белән тимерче күрәген өрдерүче кеше яшаган ди. Хушбуй сатучы яки сиңа ислимай бүләк итә, яки син аннан аны сатып аласың, яки аннан сиңа тәмле ис сиңа. Тимерче күрәген өрдерүче яки ул синең киемеңне яга, яки син аннан начар ис йоктырасың дигән. Бу хадисны Муслим китерә. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шундый мисал китерде. Мәсәлән, ислимай сатучы. Син аны янда торсан, яисә аның исе сиңа, яисә аннан сатып аласың, яисә ул сиңа бүләк итә дигән инде. Менә бу яхшы дусның мисалы. Начар дусның мисалы. Бу инде тимерче дигән инде. Тимерче янда булсан, яисә ул синең киемеңне яндыра, яисә аның начар исе сиңа дигән инде. Менә начар дусның мисалы шундый Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Андары дүртенчесе озак яшәүгә өметләнү. Менә кеше инде уйлый, менә лайыклы пенсия чыккач, андары намаз укырмын дип. Андары да шайтан аңар вәсвәсә кыла, син соңга калдың дип. Менә шулай итеп, аның гомере үтә. Соңгы хадис әйтәсе килә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның. Ибн Масгуд әйтә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям 4 почмак квадрат ясады ди. Хаманың уртасынан ишекне узып, чыгучы озын туры сызык сызды ди. Менә 4 почмак ясады ди. Бер сызык сызды ди Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Уртага сызган сызыкның янына кыска аркылы сызыклар сызды ди. Әйтте, менә бу туры сызык кеше диде. Туры сызык ул кеше диде. 4 почмак аның әҗәле ди. 4 почмактан чыгып торган туры сызыкның дәвамы кешенең озак яшәргә өметләнүе ди. Менә кичкенә сызыклар ди, аны максатлары ди. Әгәр ул бер максатына ирешмәсә, аны берсе үзенә җәлеп итә. Әгәр дә икенчесенә ирешмәсә, аны икенчесе җәлеп итә ди. Ягъни менә 4 почмак Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сызды. Бер анда 4 почмак ясады, бер сызыкны сызды. Әйтте, менә бу сызык ди, кеше ди. Андары аркылы берничә теге сызыклар сызды ди. Менә бу аркылы сызган сызыклар аның максатлары. Озын сызык теге 4 почмактан чыга торган.
Кешенең өметләнүе ди, озак яшәвенә ди. Әмма аңар әҗәл бар киләчәк. Бер максатка ирешмәсә, икенче максатка ирешә ди, икенчесе ирешмәсә, өченчесенә ди. Менә шулай итеп, аны дөнья ләззәте алды, шайтан алды. Субханак